तो हेलो पे मैंने केमी अच्छा आई होप कि समस्त पे बहुत ही भल होते सत मैंने सेमती भल होता तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पिला भी तो मैंने +3 पर हो कि +2 पर हो सिटी प्रिपेयर हो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो तो पे आज भिडियो माध्यम आम पढ़ा तुम संपूर्ण भाव में एजुकेशन जनरल अवेयरनेस उपरू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आम आलोचना करिया जो क्वेश्चन गुड़िक कि डायरेक्ट एग्जाम रे आसीला जो क्वेश्चन गुड़िक तुम सिटी एंट्रांस रे आसे से क्वेश्चन गुड़िक ही आम आलोचना करिया अलग किसी आलोचना करवानी है मुझे भाभी तुमको बही आलोचना करी देन भाविले बही आलोचना कले तुम टाइम हो नहीं तो से तुम एग्जाम बहुत शीघ्र जल्दी ही होगा जाऊँगी एंट्रांस तेणुक मुझे डायरेक्ट तुम एग्जाम रिलेटेड केमती कौन क्वेश्चन आसूँ आम देखा भलसे बुझा यार पार्ट 1 वीडियो जो पे देखी ना तो आज वीडियो देखला पार्ट 1 वीडियो देखिपारे इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मशीन व्यवस्था कहीं फलप्रद नुहे आउ थे इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मशीन व्यवस्था कहीं फलप्रद नुहे यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ए यांत्रिक गोलमार घटार संभावना थाए जो इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मशीन थाए तो से कि यांत्रिक कौन गोलमार घटार संभावना थाए तापर 52 नंबर प्रधानमंत्री को नियुक्ति कहा द्वारा संपादित होता है प्रधानमंत्री नियुक्ति कहा द्वारा संपादित होता है 52 नंबर आंसर कौन हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति कहा द्वारा होता है ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है ओडिशार राज्य निर्वाचन आयुक्त को निम्नोक्त मध्यरु किए नियुक्त करते आउ थे ओडिशार राज्य निर्वाचन आयुक्त को निम्नोक्त मध्यरु किए नियुक्ति करती यार आंसर कौन है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल है ओडिशार राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल नियुक्ति करती तापर देखो लोकसभार सदस्य निर्वाचन में निम्नोक्त केउटी पर्यवेक्षण कार्य परिसरभुक्त नुहे लोकसभार सदस्य निर्वाचन में निम्नोक्त केउ पर्यवेक्षक कार्य परिसरभुक्त नुहे 54 नंबर आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी है नामांकन पत्र प्रत्याहार सेमती देखिए 55 नंबर कौन अच्छे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कहा प्रति उत्तरदायी होती मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कहा प्रति उत्तरदायी होती 55 नंबर आंसर कौन है ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कहा प्रति उत्तरदायी होती ना लोकसभा प्रति तापर देखो 2019 मसीहा सुधा केते थर साधारण निर्वाचित अनुष्ठित होइछि 2019 मसीहा सुधा केते थर साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होइछि यार आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी है 17 थर तापर देखो आम देश में बर्तमान केते गोटी राज्यस्तरीय उच्च न्यायालय कार्यरत आम देश में वर्तमान केते गोटी राज्यस्तरीय उच्च न्यायालय कार्यरत यार आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी है 21 आम देश में बर्तमान केतोटी अच्छी राज्यस्तरीय उच्च न्यायालय 21 है 21 तापर देखो 58 नंबर कौन अच्छे गोष्ठी समुदायर सार्वभौम सहकल्प गणतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था माध्यम परिप्रकाश होता है देखो आउ थे गोष्ठी समुदायर सार्वभौम सहकल्प गणतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था क्या माध्यम परिप्रकाश होता है क्या माध्यम कि 58 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड प्राइस है लॉर्ड प्राइस तापर देखो 68 नंबर कौन अच्छे किए सामग्रिक आंदोलन डाकरा देते किए सामग्रिक आंदोलन डाकरा देते सामग्रिक आंदोलन कथा आसला माने किए जयप्रकाश नारायण है किए सामग्रिक आंदोलन डाकरा देते ना सामग्रिक आंदोलन डाकरा देते जयप्रकाश नारायण तापर देखो निम्नोक्त उक्ति किए कही गणतंत्र हूँ लोकमानकर द्वारा और लोकमानकर उद्दिष्ट एक सरकार एटा पॉलिटिकल साइंस बही प्राय थी समस्ते कहीपर कौन यार आंसर ये ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन कहते से कौन कहते अब्राहम लिंकन कहते कि गणतंत्र हूँ लोकमान द्वारा और लोकमान उद्दिष्ट एक सरकार तापर तक 61 नंबर कौन अच्छे निम्नोक्त उक्ति किए कहते निम्नोक्त उक्ति किए कहते गणतंत्र शासन क्षमता न्यस्त होता है गोष्ठी समुदाय हाथ में और से सार्वभौम संकल्पर परिप्रकाश होता है गणतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था माध्यम तो यह किए कहते ना ये कहते तुम किए ना लॉर्ड ब्राइम कहते लॉर्ड ब्राइम तापर देखो गणतंत्र जनमतर सार्वभौम क्षमता रही
ଏହି ଉକ୍ତିଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? তোমার 62 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଗେଟେଲ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ 63 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏ ଉକ୍ତିଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ତ 63 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କାର୍ଲ ଫ୍ରେଡରିକ୍। ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। এই ଉକ୍ତିଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନା କାର୍ଲ ଫ୍ରେଡରିକ୍। ତାପରେ ଦେଖ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 64 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା 1688। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? यार आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଏ ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ 1776। ତାପରେ ଦେଖ 66 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? କେବେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲା? ତ ଏଟା ପ୍ରାୟ ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ କେବେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲା। ତ 66 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 1789 ରେ। 1789 ରେ ତୁମର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଉ ଥରେ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? 67 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେହି ସର୍ବଦା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ତେବେ କେଉଁ ସରକାରଟି ଉତ୍ତମ? ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ତେବେ କେଉଁ ସରକାରଟି ଉତ୍ତମ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇମ୍। ଯଦି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଅଚଳ ହୁଏ ତେବେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସୁଦୃଶ ବି ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବୋକାମିର ପରିଚୟ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ବୋନସ୍ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଅଚଳ ହୁଏ ତେବେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସୁଦୃଶ ବି ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବୋକାମିର ପରିଚୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? 70 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। 71 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ସାବାଳକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ଓ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ କେତେ କେବେ 1952 ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କହିଲା ମାନେ 1952 ହେବ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? 26 ନଭେମ୍ବର 1949 26 ନଭେମ୍ବର 1949 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଏଇଟା ହବ ଅପସନ ବିଟା ଏଇଟା ହବନି। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋକସଭା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋକସଭା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା 2009 ରେ। ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋକସଭା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 2009 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପସନ ଦେଖ ଏବଂ କହିତେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା 74 ନମ୍ବର ଅପସନ ମାନେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି 1993। ତାପରେ ଦେଖ 75 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ତ 75 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ସି 73ତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା 76 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବରରେ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବରରେ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? 74 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା 74ତମ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବରରେ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 77 ନମ୍ବର ଦେଖିବା
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧିକ? ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର। ତାପରେ ଦେଖିବା 78 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦାରବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦାରବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 79 ନମ୍ବରଟା ହେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯିବା। 80 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସମସ୍ତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ 81 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ 81 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା, ଧାରା 36 ରୁ 51। ଧାରା 36 ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 82 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯୋଗୁଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯୋଗୁଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ରାଜନୈତିକ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା? 24 ଜାନୁଆରୀ। ଯଦି ଆସିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, ତେବେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମୋହନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମୋହନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? 84 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆଇଭର ଜେବିନ୍ସ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତ 85 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା, ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ ଦେଖ 86 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ 86 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଧାରା 1 ରୁ 43। କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଧାରା 1 ରୁ 43 ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 87 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଦେଖ 88 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? संविधान धारा 39 रे केउं निर्देशावली वर्णना कराई? संविधान धारा 39 रे केउं निर्देशावली वर्णना कराई? तो यार आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी निर्देशावली। तापर देखिया 89 नंबरटा कोन अछि? केउंटी सुशासन सामर्थ्य मापिया पई एक निर्भरयोग्य मापकाठी? केउंटी सुशासन सामर्थ्य मापिया पई एक निर्भरयोग्य मापकाठी? तो यार आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली। तापर देखिए 90 नंबर गुड़ाक राष्ट्रनीति निर्देशावली कार्यकारी करने केंद्र और राज्य सरकार देश। राष्ट्रनीति निर्देशावली कार्यकारी करने केंद्र और राज्य सरकार देश देश है। 90 नंबर आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। केउं संविधान संशोधन आईन रे मौलिक कर्तव्य गुड़िक जोग करागला? केउं संविधान संशोधन आईन रे मौलिक कर्तव्य गुड़िक जोग करागला? यार आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42।
ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ତ 92 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 86। ତାପରେ ଦେଖିବା 93 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଡ୍ୟାସ୍। ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଡ୍ୟାସ୍। 93 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନବମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ନବମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ 94 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ମରଣ ସିଂହ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ମରଣ ସିଂହ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 1976ରେ। 95 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଅଙ୍ଗୀକରଣ ଦିବସକୁ ଆଇନ ଡି ରୂପରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଅଙ୍ଗୀକରଣ ଦିବସକୁ ଆଇନ ଡି ରୂପରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? 95 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 26 ନଭେମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2002ରେ। 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା 2002 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 97 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 51 କରେ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 51 ଧାରାରେ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲା ମାନେ 51 ଧାରା। ତାପରେ ଦେଖ 98 କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି? ତ ସେ 98 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 11ଟି ହେଲା। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ନା 11ଟି। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ 99 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଇନଗତ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା କି ରାଜନୈତିକ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା କି ଅର୍ଥନୈତିକ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ଅର୍ଥନୈତିକ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ମହିଳାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କି ସାମାଜିକ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ତାକୁ 103 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ 103 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା କି ନୈତିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ନୈତିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଅନେକାଂଶରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଅନେକାଂଶରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ 104 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କି ଆମେରିକା। ତାପରେ ଦେଖ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା କ୍ଷମତା କାହାର ରହିଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ରହିଛି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 105 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ଟା ଏଠି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି ହେଲା।
ଭାରତର ସଂସଦର ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା? ଆଉ ଥରେ, କେଉଁ ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା? ତ 106 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କି 1978। ତାପରେ ଦେଖ 107 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ? ତ 107 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଧାରା 300। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ନା ଧାରା 300 ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 108 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତଥା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତଥା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 108 ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କି ସମାନତାର ଅଧିକାର। ତାପରେ ଦେଖ 109 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ଭାଷଣ ତଥା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ 109 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 109 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ତାପରେ ଦେଖ 110 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ତୁମର 110ର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କି ଧାରା 22। ତାପରେ ଦେଖ 111 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଣି କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି? କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଣି କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି? ତ 111 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା କି 14 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖ ସଂବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ସଂବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ କେତେ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କି ଧାରା 25ରୁ 28। 13 ନମ୍ବରଟା ସଂବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସଂବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସଂବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ନା ଏଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଧାରା 29ରୁ 30। ଯଦି ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆସିଲା ତେବେ କ'ଣ 29ରୁ 30। ଯଦି ଧର୍ମଗତ ଆସିଲା ତେବେ ଧାରା କେତେ 25ରୁ 28 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେବେ ଭାରତର ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? କେବେ ଭାରତର ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? 114 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା 2005। ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବା ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି? ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କେତେରୁ କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 116 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଧାରା 32। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଗଣରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଉପସର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା? ତ 117 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା କି 42ତମ। ତାପରେ ଦେଖ 118 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଉପସର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ତ 118 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 42ତମ। ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ 42ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଶବ୍ଦ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଉପସର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ? ତ 119 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାପରେ ଦେଖ 220 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର
ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ତ 120 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର 121 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛୁ କେତେ? ନା ବି, TN ସେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 122 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିଏ? ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିଏ? 122 ନମ୍ବର ହେଲା। 122 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶ୍ରୀମତୀ କ'ଣ? ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖ 123 ନମ୍ବରଟା କହିଛି ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। 124 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? 124 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ 125 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହିଳା କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହିଳା କିଏ? 125 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କଥା ଆସିଲା ତେବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମନେ ରଖିବ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିୟ କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିୟ କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କିଏ? ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କିଏ? ତ 128 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର। ତାପରେ ଦେଖ 129 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? 129 ନମ୍ବରଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ? ତ 130 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା। କିଏ? ନା ମୌଲଭୀ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 131 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଧାନସଭା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? 131 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 132 ନମ୍ବରଟା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ 132 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିଧାନ ପରିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 133 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ରାଜ୍ୟପାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ତ 133 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 143 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ? ତ 143 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 135 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ଏଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କି 169 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
କେତେରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ତ 136 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଲା କି 40ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଧାନ ପରିଷଦର କେତେ ଅଂଶ ସଭ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ବିଧାନ ପରିଷଦର କେତେ ଅଂଶ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା କି 1/6। ତାପରେ ଦେଖ 138 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ କେତେ ବର୍ଷ କିରେ ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା 7 ବର୍ଷ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖ 149 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର କେତେ ଅଂଶ ସଭ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର କେତେ ଅଂଶ ସଭ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା 1/3। ତାପରେ ଦେଖ 1/3। ତାପରେ ଦେଖ 140 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ତ 140 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କି 5। ବିଧାନ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ବସେ ଦେଖ ବିଧାନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ବସେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ବସେ ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 141 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି 2 ଥର ବିଧାନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବସେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ନହେଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ନହେଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ କିରେ ନା 142 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି 10 ଜଣ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ 143 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଧେୟକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ମାସ ସମୟ ନେଇପାରେ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ କହିଲା ତାହେଲେ କେତେ ମାସ କିରେ ନା ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ଆମର 4 ମାସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 144 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ କେତେ ଧାରାରେ ନା ଧାରା 52ରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 146 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 146 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା କି 55। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ନା ସମ୍ବିଧାନର 55 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। 147 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କି 5 ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା 148 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କି ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଅବସର ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରମାର କେତେ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି ଅବସର ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରମାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା କି 70% ବୁଝିଲା 70% ସେ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। तो सॉरी पिलाने तुम 150 नंबर आंसर हो केते परसेंट ना 150 सॉरी खाली 50% तो कन्फ्यूज हो जाऊँगी। तो अवसर पर राष्ट्रपति दरमार केते प्रतिशत पेंशन पाती ना 50% पेंशन पाती 50% है। तो आज वीडियो ये रखुची देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो माध्यम धन्यवाद जय जगन्नाथ।